जस्ट पंजाबी देखते हुए सारे दर्शकों को मेरे वालों प्यार भरी सत श्री अकाल। तुहाडा स्वागत प्रोग्राम अज दा मुद्दा दे विच मैं तुहाडी होस्ट आशमिता सारिਆਂ ਨੂੰ इस लाइव प्रोग्राम दे विच मैं अज स्वागत करदी हां। आई नो कुछ दिन हो गए तुहाडे नाल लाइव नहीं जुड़ सके ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਗੈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਜਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਯੂਕੇ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਟਾਈਮ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕਰਕੇ ਕਦੀ ਕਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਐਪੀਸੋਡ। ਬਟ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਾਲ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਵਿਊਜ਼ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕਮੈਂਟਸ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ। ਅੱਜ ਲਾਈਵ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਗੈਸਟ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਅਪਡੇਟਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਬਿਫੋਰ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜੋ ਅੱਜ ਦਾ ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਮੁੱਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀਏ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡਾ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਇਆ ਜੋ ਇੱਕ 6 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਕਵਰੇਜ ਜੋ ਸਟੂਡੈਂਟ ਐਕਟਿਵਿਸਟਸ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਵਿੱਚ ਉਸ ਕੁੜੀ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, जिन तिन्हां बारे तुहानूं दस्सिया है, जिन्हां नूं गिरफ्तार किया गया। अज ही अपडेट हैगी चंडीगढ़ तो कि उन तिन्हां नूं बेल मिल चुकी है। अमनदीप, वैभव ते गोपाल जो यंग दो पंजाब यूनिवर्सिटी तो स्टूडेंट्स, एक लोकल मुंडा हल्लो माजरा तो जिन्हां दे बारे कल तुहानूं दस रहे सी, उन्हां नूं बेल मिल चुकी है। साडी टीम कोशिश कर रही है कि उत्थे दी पुलिस दे नाल भी सानूं कॉमेंट मिले कि उन्हां दी साइड की हैगी, बिकॉज ऑफ कोर्स हर एक स्टोरी दी दो साइड्स हुंदी है। साडी हमेशा कोशिश हुंदी कि तुहानूं ऑब्जेक्टिव तौर पे फेयर तौर पे हर एक साइड दिखाई जाए किसी भी स्टोरी दे विच। सो ये तां अपडेट सी कल दे प्रोग्राम दे विच। दूजी चीज़ यूनाइटेड स्टेट्स दे विच एक बहुत ही एक होर मैं कहांगी एंड खुल के ये चीज़ सानू रैकगनाइज करनी चाहिए है। एक डोमैसटिक टैररिज्म दा केस होया, शायद तुसी ये न्यूज़ ते सुनिया होना है। एटलांटा जॉर्जिया दे विच एक आदमी ने स्पाज नूं टारगेट किया। स्पा जिथे मतलब जिद्दां तुसी मसाज करन जांदे हो, औरतां अपने नेल्स मैनीक्योर पेडिक्योर करन जांदियां, उस तरह के बिजनेसिस नूं टारगेट किया। एक नौजवान वाइट अमेरिकन मुंडे ने यंग सीगा एंड उन्हें ही किल्ड दीज वुमेन जो ओन स्पास दे विच काम कर रही सी। दे वर एशियन अमेरिकन, जिद्दां नॉट साउथ ईस्ट एशियन इंडियन ही सीगियां, चाइनीज़ एंड मिक्स डिसेंट दी सीगियां, बट उन्हां नूं खास करके टारगेट किया गया एक रेसिस्ट तरीके दे नाल। द रीज़न कि मैं स्टोरी तुहाडे नाल सांझी कर रही हाँ बिकॉज एक तो ऑफ कोर्स जदों भी किसी भी माइनॉरिटी कम्यूनिटी दे नाल इस तरह का व्यापार हुंदा, सानू सोचना चाहिए कि अगर ये साडे उत्ते होया हुंदा कि सानू किस तरह साडे उत्ते की बीतती। सो सानू ओही सेम सिंपथी ते ओही सेम अवेयरनेस बाकी माइनॉरिटीज़ लिए रखनी चाहिए, बिकॉज आपां भी एक माइनॉरिटी हाँ। एंड मैं तो कहांगी जो सिख कम्यूनिटी हैगी, पंजाबी कम्यूनिटी है, वो तो माइनॉरिटी दी भी माइनॉरिटी है। बट इन्हां दे नाल ये होया। सब तो मैं कहांगी इहदे विच डिस्टर्बिंग चीज़, जिस चीज़ नूं देख के सानू हैरानी होनी चाहिए, सानू उस चीज़ ते बिल्कुल विरोध करना चाहिए है। वो ये सीगी कि जदों उस एटलांटा जॉर्जिया जिथे ये सारी चीज़ां हुईयां, उत्थे दे पुलिस चीफ ने जदों मीडिया नूं स्टेटमेंट दित्ती इहदे बारे, उन्होंने कुछ इहो जिहे शब्द वरते कि वो चीज़ इस जो ये हादसा होया उस चीज़ को एक्यूरेटली नहीं डिस्क्राइब किया। उन्होंने एक चीज़ ये कही कि ये जो बंदा सीगा जिन्हों एप्रीहेंड कर लिया, इन्हूं फड़ लिया पुलिस ने, कि ओदा एक बुरा दिन चल रहा सी, कि ही वॉज हैविंग अ बैड डे। ठीक है, नाउ यू नो तुसी सारे वेख रहे हो परसनल तौर पर या प्रोफैशनल तौर पर हर एक दा बैड डे हुंदा है, बट इहदा ये मतलब नहीं है आपां बंदूक चक के दूजिਆਂ ਨੂੰ जाके मार दिंदे आ। दैट्स नॉट अ बैड डे, दैट्स अ बैड परसन। एनीवेज एक तो ये गल कही, उन्हें ये भी कहा कि ये रेशली मोटिवेटेड नहीं सीगा। सो वंस अगैन अगर तुसी फैक्ट्स नूं देखो, इस बंदे ने 6 स्पाज, ठीक है, 8 बंदे मारे गए, 6 स्पाज मतलब स्पेसिफिक बिजनेसिस जिथे एशियन वुमेन काम करती सी, जाके इन एशियन औरतों नूं मारिया अपनी बंदूक दे नाल।
ठीक है, ना कि एक रेसिस्ट टारगेटिंग, बट इत्थे तो ये भी लगता है कि एक सैक्सिस्ट टारगेटिंग सी, उन्हें औरतां नूं क्यों मारिया। सो ये सारी चीज़ां एक ऑब्जैक्टिव तरीके नाल सानू पता हैगियां, बट पुलिस चीफ उन्होंने किसी होर तरह पेंट कर रहा है। सो ये एक बहुत वड्डी प्रॉब्लम होनी चाहिए उस कम्यूनिटी लिए ते सारी माइनॉरिटी कम्यूनिटीज़ लिए अज दी डेट विच। अमेरिका दे विच जिथे सानू इस तरह का ट्रीटमेंट, इस तरह का बिहेवियर एक पुलिस ऑफिशियल तो बिल्कुल नहीं टॉलरेट करना चाहिए। बट एनीवेज थोड़ी जी तुहाडे लिए अपडेट उस स्टोरी की भी होर अपडेट्स तुहाडे नाल शेयर करांगे। मैं ये भी कहना चाहती हूँ जो साडी कम्यूनिटी दी कुछ सिविल राइट्स पोलिटिकली एक्टिव संस्थावां हन, उन्होंने इस हादसे नूं कंडैम किया है। प्रेजिडेंट बाइडन ने कंडैम किया है, वाइस प्रेजिडेंट ने इस चीज़ के खिलाफ बोलिया कि ये बहुत ही वड्डी ट्रैजेडी सीगी। एंड जो एशियन अमेरिकनस दे अगेंस्ट हेटरेड इस कंट्री दे विच किस तरह वधी है पिछले साल दे विच कोविड नूं लैके, एंड कुछ इहो जे गल्लां नूं लैके जो साडे लीडर्स ने कीतियां, जिथे कोविड दा तुसी कह लो ब्लेम चाइनीज़ या एशियन अमेरिकनस ते थोपिया गया, उस करके लोगों का किस तरह का बिहेवियर चेंज होया, किस तरह की हेटरेड वधी है, किस तरह के इस तरह के इंसीडेंट्स वधे, उन्हां दा प्रूफ साडे कोल नंबर्स विच है। सो ये कोई असम्पशन, ये कोई तुसी कह लो किसी दी आप दी निजी विचार नहीं है कि हाँ एशियन अमेरिकनस दे नाल रेसिज्म होर ज़्यादा वध गई है। ये फैक्ट है कि पिछले साल दे विच कोविड करके ते जो कुछ लीडर्स ने कोविड नूं एक एंटी एशियन डिजीज़ बनाता, उहदे करके एशियंस नूं होर हेटरेड सहनी पई है। ते हुण जॉर्जिया दे विच 8 लोकी मर गए इस चीज़ नूं लैके। एनीवेज अज का मुद्दा मैं जो तुहाडे नाल डिस्कस करना चाहती हाँ, मैनू हमेशा बहुत इस मंच दे विच खुशी हुंदी है जदों आपां उन्हां नूं हाईलाइट कर सकते हैं, भावें वो इंडिविजुअल्स होन या ग्रुप्स होन जिन्हां दी कोई ज़्यादा गल नहीं कर रहा, उन्हां दे कम नूं, उन्हां दे पर्सनल तौर ते उन्हां नूं आपां थोड़ी जी तुसी कह लो पब्लिसिटी दे सकते, तुहाडे नाल मिला सकते हैं, राइट। सो इस किसान मोर्चे नूं लैके एक इहो जिहा ग्रुप है जो मैनू लग्या खास करके तुहाडे लिए शायद इन्नी आपां ओहदी गल नहीं कर रहे। इस मोर्चे नूं लैके सारिਆਂ ਨੂੰ पता है हुण NRI डायस्पोरा कम्यूनिटीज़ किन्ने वड्डे लैवल ते अपना हिस्सा पा रहे हैं सपोर्ट दे विच, अवेयरनेस रेज करन लई, अपने लोकल इलैक्टेड ऑफिशियल्स नूं होर एनर्जाइज ते एक्टिवेट करन लई। हुणे अज दी ही गल है कि न्यू जर्सी दे सैनेटर बॉब मेनेंडेज ने एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट लिखी इस चीज़ ते कि इंडिया एंड यूनाइटेड स्टेट्स दा जो रिश्ता है ओदी फाउंडेशन दोनों कंट्रीज़ दी शेयर्ड डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ ते बनी हुई है। तो वो जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ दा वर्ड यूज़ किया बहुत इत्थे अहम ओदा मीनिंग है। बट की रोल है उन्हां दा जिन्हां दी एफर्ट्स शायद इन्ने ऑफिशियल तौर ते सानू वेखण नूं नहीं मिलती। मैं गल कर रही हाँ जो साडी यंग मैंबर्स हैं कम्यूनिटी के, साडे नौजवान जिन्होंने ये कहा जाता है सारा दिन कि तुसी अपने फोन ते लगे रहंदे हो, की टाइम वेस्ट कर रहे हो तुसी, उस चीज़ नूं आपां थोड़ी होर तरह देखते हैं। अज वो जो यंग लोकी हैं जो अपने फोन ते लगे रहंदे हैं, उन्हां दी एनर्जीज़ सही पासे खास करके इस किसान मोर्चे विच जिस तरह उन्होंने सोशल मीडिया ते इस मोर्चे की गल अगे फैलाई है, अवेयरनेस रेज की है। मैं कहांगी जिथे रियाना दी एक ट्वीट ने पूरी इंडियन सरकार तो एक स्टेटमेंट, एक तुसी कह लो रिएक्शन दिलाता कि वो ट्वीट इस करके हुई बिकॉज जो साडी यंग कम्यूनिटी मैंबर सोशल मीडिया ते इन्ना रौला पा रहे हैं इस मोर्चे नूं लैके, इस करके वो ट्वीट हुई। सो अज आपां गल करांगे एक यंग मैंबर कम्यूनिटी दे जो कि सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, सोशल मीडिया ते बहुत एक्टिव हैं, लोकल पॉलिटिक्स विच इन्वॉल्वड हैं, कि ये सारी चीज़ां किस तरह इन्हां दा इंपैक्ट वेखण नूं मिल रहा है तो की कुछ आपां होर एक्सपैक्ट कर सकते हैं। इत्थे एक छोटी जी ब्रेक लिए रुकते हैं। जिस तरह तुहानूं क्या प्रोग्राम लाइव तुहाडे नाल अज पेश कर रहे हैं, जरूर कॉल करके साडे नाल जुड़ो। मिलते हैं ब्रेक तो उस पार। ब्रेक तो बाद सारे का स्वागत, तुसीं वेख रहे हो प्रोग्राम अज दा मुद्दा लाइव। तुहाडे नाल अज जुड़े हैं, जरूर कॉल करके प्रोग्राम दे विच अपने विचार साडे नाल सांझे करो। जिस तरह तुहानूं दस्सिया मैं इस प्रोग्राम दे विच अज थोड़ा यूथ बारे गल करना चाहती हाँ कि किस तरह जिथे एक पासे तां यूथ नूं कहा जाता है कि तुसीं इदां उदां तुसीं फोन ते लगे रहिंदे हो, अज
इस किसान मोर्चे दे विच ਉਹ यूथ अपने फोन राही किस तरह का इंपैक्ट पा रहा है, किस तरह की पॉजिटिव तुसी कह लो फोर्स लगा रहा है इस मोर्चे दे विच, ओदी गल हो रही है। तो थोड़ी जी ये डिस्कशन करने लई सानू ज्वाइन कर रहे एक बहुत ही एक्टिव मैंबर साडी कम्यूनिटी दे मनसिमरन सिंह कालों वाशिंगटन DC तो। सब तो पहले मनसिमरन जी वेलकम बैक टू द प्रोग्राम। सत श्री अकाल। Sat Shri Akal ji, and thank you for having me, and thank you to your viewers. बिल्कुल मनसिमरन, it's always good to have you program ते because तुसी अपने वर्जीनिया एरिया दे विच politically active भी हो, you've been in the congressional seat representing the district, तुसी अपनी county ਲਈ काम करदे हो as a director of soil and water conservation, but तुसी ना कि सिर्फ इत्थे दे politics दे विच you know aware हो, जानकार हो, involved हो, बट तुसी अपने जड़ां नूं नहीं छड्डिया, तुसी उन कॉजेज़ नूं भी चक के जिस तरह अज एक किसान मोर्चे का कॉज हैगा उहदे लई बहुत अगवाई कर रहे हो। सो सब तो पहले मनसिमरन थैंक यू फॉर योर वर्क। दूजी गल मैं तुहाडे नाल इस प्रोग्राम दे विच शुरुआत करना चाहती हाँ। यू नो एक पुराना तुसी कह लो मतलब इंप्रैशन जम्मिया होया है कि अजकल दे बच्चे या नौजवान या यूथ जो फोन ते लग जाता है, मतलब वो तो फोन ते ही लगे रहंदे, पता नहीं की करते रहंदे, फोन ते टाइम ही वेस्ट करते हैं, है ना। लेकिन इस मोर्चे दे विच उस फोन ते खास करके सोशल मीडिया ते किस तरह की अवेयरनेस मोर्चे लई रेज हुई है, यूथ ने एक अपने सर्कल्स दे विच एंड उन सर्कल्स दे विच जिन्हां दे विच शायद इस मोर्चे बारे कोई जानकारी नहीं सी, राइट? की यूथ दा रोल रहा सोशल मीडिया ते मोर्चे नूं लैके? जी सो आई थिंक जिथे सब तो पहला आई वांट भी एक कह लो भी एक भुलेखा जिवें तुसीं पहले भी मैंशन कीता कि परिवारां दे विच या वड्डिआं दे सामने हुंदा आ कि बच्चे फोन ते की करदे आ, आम ही सुणन नूं मिलदा आ, एंड इंस्टाग्राम दे उत्ते भी रील्स लोकां ने बनाईआं कि यू नो समबडीज acting out somebody's mother saying सारा दिन टिक लाई हुंदी आ फोन ते की करदा हुंदा। तो ਉਹ आई थिंक ਉਹ टिक ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੀ ਰੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇ ਗਈ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਫਾਇਦਾ ਦੇ ਗਈ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਅਗਲੀ ਪਨੀਰੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਵੀ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੀ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਥੋੜੇ ਛੋਟੇ ਵੀ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਵਾਸਤੇ ट्विटर ते, इंस्टाग्राम ते, फेसबुक ते हर पद्धर दे उत्ते किसी ना किसी तरीके दे नाल हा दा नारा मारिया, हैशटैग्स ट्रेंड कीते, एक जिहड़ी बीजेपी दी जिहड़ी IT सैल आ ओहदा टाकरा कीता ट्रैक्टर टू ट्विटर वाली हैंडल दे नाल, हैशटैग्स दे नाल। मेरे ख्याल ये ज़्यादा रिपोर्ट बनदी दसनी वड्डिआं नूं आ, साडे जिहड़े माँ बाप दे जिहड़े जनरेशन दे ने सारे, तुहानूं असीं सिर्फ यही दस सकदे हां कि जो अमेरिकन हॉलीवुड ते मीडिया दे विच किसानां दे वास्ते जिहड़ा हा दा नारा वज्जिआ आ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਵੱਜਿਆ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਆਨਲਾਈਨ ਬਹਿ ਕੇ ਘੰਟਿਆਂ ਬੱਧੀ ਸੋਚ ਕੇ ਬੜੇ ਸਹੀ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਟਾਰਗੇਟਡ ਪੋਸਟਸ ਪਾਈਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਣ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਤੇ ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਪੋਪੂਲਰ ਕਲਚਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਪੌਪ ਕਲਚਰ ਜਾਂ ਹਿਪ ਕਲਚਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਧੰਨਵਾਦ ਬਣਦਾ ਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਇਹ ਧੰਨਵਾਦ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਆ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਡੀ ਪਨੀਰੀ ਦੇ ਕੋਲ ਜੋ ਵੀ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਵੱਡਿਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਨੇ ਜੇ ਨਾ ਵਰਤ ਸਕੇ, ਜੇ ਇਹ ਕਲਮਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਚੱਲ ਸਕੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਲਾਹਨਤ ਆ ਸਾਡੇ ਤੇ ਵੀ। किन्नी तुसी वड्डी गल कही मनसिमरन, सुन के मतलब दिल नू बहुत प्राउड भी महसूस होंदा है, खुशी भी होंदी है। मैं भी अपने आप नू इसे ग्रुप विच गिनदी हाँ कि सानू लगता है कि यू नो खास करके जो इत्थे दे पले बड़े जनरेशन हैगी, हर एक कोई तो जाके मोर्चे हाज़री नहीं लगा सकता, है ना, ये तो रियलिटी है लाइफ दी। बट इहदा ये मतलब नहीं कि हर एक कोई उन्हां दे कोल कोई ना कोई टूल नहीं हैगा, राइट। सो जिस तरह तुसी दस्सिया कि जो ये यंग जनरेशन हैगी उन्हां दा कलम अज दी डेट दे विच उन्हां दे फोन दे विच बैठिया होया है, ते वो फोन नू किस तरह वरत रहे, उहदा की नतीजा की इंपैक्ट हो रहा है। मनसिमरन तुसी थोड़ा जिहा इस गल नू क्या मैं इहदे ते थोड़ा होर एम्फसाइज रीइटरेट करना चाहांगी
you know, एक रियाना ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਟਵੀਟ ਉਹਨੇ ਕਹੀ ਸੀ, ਰਾਈਟ, ਐਂਡ ਰਿਆਨਾ ਇੱਕ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀ, ਸਿੰਗਰ, ਐਕਟਰੈਸ, ਬ੍ਰਾਂਡ ਨੇਮ ਹੈਗੀ, ਰਾਈਟ। ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਉਹਦੇ 100 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਲੋਅਰਸ ਹਨ। ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਟਵੀਟ, ਇੱਕ ਕਹੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ 100 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਟ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਕਿੰਨੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, to the extent that ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਨੇ ਪੂਰੀ ਇੰਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਕਿ ਉਹ ਟਵੀਟ ਮਤਲਬ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕੀ ਕੁਛ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਟਵੀਟ ਹੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਿੰਪਲ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਹ ਯੰਗ ਲੋਕੀ ਜੋ ਸੋਸ਼ਲ ਤੇ ਐਕਟਿਵ ਹਨ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਹੋਣ ਨੂੰ ਆਈ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟਵੀਟ ਜਿਹੜਾ ਐਕਚੁਅਲ ਜਿਹੜਾ ਟਵੀਟ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ what she talks about is basically ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਲਿੰਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ CNN.com ਦਾ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਐਂਡ ਉਹਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰੀਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ why aren't we talking about this and hashtag farmers protest। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਸ਼ਟੈਗ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਸਮੁੱਚੀ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਖੇਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਖਲਾਰਾ, ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਖਲਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜਾ हैशटैग वरत्या सीगा, वो सीगा फार्मर्स प्रोटेस्ट। ते उन्हें उसे फार्मर्स प्रोटेस्ट दे हैशटैग तो ही वो ट्रेंडिंग दे विच गया आ, ते रिहाना ने ट्वीट कीता सीगा कि why aren't we talking about this। हुण उन्होंने ट्वीट दे नाल एक लिंक पाया सीगा, दैट वाज CNN दी एक रिपोर्ट सीगी, ये अपडेट होई है 7:20 फरवरी 3 तरीक नूं, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਮੇਨ ਹੈਡਲਾਈਨ ਸੀ ਉਹ ਪੜਿਆ ਸੀ, ਇੰਡੀਆ cuts internet around New Delhi as protesting farmers clash with police। right, so and ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦੇਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਜੂਲੀਆ ਹੌਲਿੰਗਸਵਰਥ ਐਂਡ Isha Mitra, who I assume is an Indian and hopefully a descendant of a farmer। ਸਾਡੀ ਉਸ ਭੈਣ ਨੇ ਕੁਛ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਉਹ CNN ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਬਣੀ, CNN ਦੀ ਪੋਸਟ ਰਿਹਾਨਾ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤੀ, ਅੱਗੋਂ ਗ੍ਰੇਟਾ ਥਨਬਰਗ, ਅਮੈਂਡਾ ਸਰਨੀ, ਮੀਨਾ ਹੈਰਿਸ, I think ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਾਥੀ ਰਹੇ ਨੇ ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਾਨਾ ਦੇ। Also want to point out one very famous person of our own community who took this upon himself regardless of politics। Sada vada veer from Canada, Jagmeet Singh, we all know him really well and we all look up to him in many ways। I think he played a key role in getting this to where it needs to be on the national US Canada media platform। and ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਫਰਜ਼ ਵੀ ਨਿਭਾਇਆ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। So I want to really appreciate him for leading this। and his little brother too, ਜੋ ਦੋਨੋਂ politics ਵਿੱਚ ਹਨ, they both are doing very good, you're right। and ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਇੱਕ ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਕਲਿੱਪ ਸੋਸ਼ਲ ਤੇ ਕਾਫੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਸੀ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਪਹਿਲੇ, ਜਿੱਥੇ ਟਰੂਡੋ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ I have more Sikhs in my cabinet than the Indian government does, right। but ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਉੱਥੇ ਇੰਨੀ ਐਕਟਿਵ ਹੈਗੀ ਉੱਥੇ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਐਂਡ ਆਪਣੇ ਰੂਟਸ अपने जड़ां दे कॉजेज़ नूं लैके भी एक्टिव है। मनसिमरन, मैं तुहाडे नाल थोड़ी जी होर गल करना चाहती हाँ कि ये तो चलो जो यूथ इस वेले उन्हां दा काम है उहदे बारे, बट कुछ नैरेटिव्स ऑन द ग्राउंड जिस तरह डिवेलप हो रहे हैं उन्हां नूं किस तरह सानू अपनी सोच नूं थोड़ा जिहा शायद बदलना चाहिए, शायद एक्सपैंड करना चाहिए कि उन्हां नूं भी आपां एक तां काउंटरएक्ट कर सकीए, राइट, बट साडे कोल सही परसपैक्टिव होए। इत्थे एक छोटी जी ब्रेक लई रुकदे हां। मनसिमरन कालों साडे नाल जुड़े हैं, तुसीं भी इस तरह जुड़े रहो, लाइव प्रोग्राम जारी रहेगा, ब्रेक तो उस पार। ब्रेक तो बाद एक बार फिर सारे का स्वागत, तुसीं वेख रहे हो। अज दा मुद्दा गल हो रही है कि ये जो संघर्ष जो किसान मोर्चा चल रहा है, ये किना दी एफर्ट्स बिहाइंड द सीन्स लगियां हुई हैं, भावें वो साडे बजुर्ग, साडे बाबे बीबियां जो दिल्ली के आले दुआले बैठे हुए डट के, या साडे नौजवान जो अपने फोन ते लगे हुए हैं ते अपना हिस्सा पा रहे हैं। साडे नाल जुड़े हैं मनसिमरन सिंह कालों, DC तो यंग पोलिटिकल
फोर्स एक्टिविस्ट ते साडी कम्यूनिटी नू जो भी कॉज अफलिक्ट करते हैं उन्होंने उत्ते तुसी हमेशा अपनी आवाज़ चुकते हो। मनसिमरन, थैंक यू अगैन फॉर जॉइनिंग अस। गल हो रही है कि किस तरह शायद आम आदमी नू इस चीज़ का इन्ना अंदाज़ा ना होए कि जो यूथ सोशल मीडिया ते किन्नी एक्टिव है मोर्चे नू लैके कि किस लैवल तक वो जानकारी, वो अवेयरनेस, वो सपोर्ट कर रहा है मूवमेंट नू अज दी डेट दे विच, है ना, किस तरह सपोर्ट कर रहा है। बट इस मूवमेंट की जिथे सपोर्ट की गल आती है उत्थे सानू ये जो खिलाफ जो ये अगेंस्ट हैं उन्होंने भी गल करनी पैंदी है। तो कुछ इहो जी नैरेटिव्स उभर के आ रहे हैं, भावें वो बायस्ड मीडिया राही होन कि मीडिया गलत तरीके नाल, कुछ मीडिया खास करके इंडिया दे विच कुछ स्पेसिफिक मीडिया गलत तरीके नाल मोर्चे नू दिखा रहा है या किसानां नू दिखा रहा है या जो भी कुछ वो कह रहे हैं ना। एक इहो जिहा नैरेटिव है कि ये जो किसान इत्थे बैठे हुए है ना मोर्चे दे विच, अगर एक किसान हुंदे ते अपने खेतां दी रखवाली कर रहे हुंदे, ये इत्थे थोड़ी ना बैठे हुंदे। सो उस नैरेटिव नू लैके तुहाडे कोल एक बहुत इंटरस्टिंग पॉइंट है कि साडा इतिहास सानू की सिखांदा है ना, कि जो किसान बैठे हुए है उन्हां दे पिछे जो खेत हन एंड वो सारी चीज़ां नू लैके इस नैरेटिव नू किस तरह तुसी काउंटरएक्ट कर सकते हो? जी सो मैनू लगता कि सानू जो मैनू लगता है कि पंजाब दे जेड़े लोग ने बशिंदे ने उन्होंने अपना इतिहास जरूर याद रखना चाहिए, भावें असीं बाहर आ गए हैं पर सानू याद रखना चाहिए, जरूरी है। जिद्दन तो मैं कह सकता अपने इतिहास दे विच एक बहुत ही अहम रोल निभाने वाली शख्सियत सीगी सरदार कपूर सिंह। मेरे ख्याल वो 1993 दे विच इस दुनिया तो चल वसे सी, पर 80 दे दहाके दे विच आनंदपुर साहिब दे जिहड़ा मता सीगा, आनंदपुर साहिब मता जिहड़ा रेजोल्यूशन सीगा उन्हां ने लिखिया सी, ਅਤੇ 80 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਰ ਸੂਬੇ ਵਾਸਤੇ ਲੜਾਈ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਯੋਗਦਾਨ ਰਿਹਾ। ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵੀ ਰਹੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਪੀਚ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਜਿੰਦਾ ਨਹੀਂਗਾ ਪਰ ਕਾਸ਼ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਉਹ ਸੀਗੇ। ਵਾਹ। he has a very profound impression upon me. ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਪੀਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਸਪੀਕਰ ਆਫ ਦਾ ਹਾਊਸ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। 1986 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਜਾਂ 82 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮਗਰ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਉਸ ਦਹਾਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆ 80 ਦੀ। ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਗ੍ਰੀਨ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਪੀਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਬਿੱਲ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਫਸਲ ਦਾ ਮੁੱਲ ਪਾਇਆ ਆ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮਿਹਨਤ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੋਜ਼ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਆ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਘਰ ਦੀ ਮੱਝਾਂ ਗਾਵਾਂ ਦੀ ਧਾਰ ਚੋਂਦੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਮੁੰਡਾ ਪੱਠੇ ਵੱਢਦਾ ਆ, ਉਹਦਾ ਸੀਰੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਆ ਰਲਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਸੀਰੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਘਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਨੂੰਹ ਧੀ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪੱਠਿਆਂ ਦਾ ਆ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪਾਥੀਆਂ ਦਾ ਆ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਿੱਤੇ ਨੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ 100 ਕੰਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਬਣਦਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਲੇਬਰ ਆ ਵਿੱਚ। ਬਿਲਕੁਲ। ਕਿੰਨੇ ਸੁਹਿਰਦ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਸ਼ਿੰਦਿਓ ਅੱਗੋਂ ਜਵਾਬ ਜੋ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਹਾਸਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਰੋਣ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰਹਿ ਰਹੇ। ਅੱਗੋਂ ਜਵਾਬ ਇਹ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੁਆ। ਅੱਛਾ, ਵਾਹ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਨਾਨ ਪੰਜਾਬੀ, ਨਾਨ ਹਰਿਆਣਵੀ, ਨਾਨ ਕਿਸਾਨੀ, ਹੈਵੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਇਲੈਕਟਡ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਇਹ ਹੈ ਸਿੰਸ ਦੀ 80s।
ਰਾਈਟ, ਇਹ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤੋ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਇੱਕ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖ ਲਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਤੀ। ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼, ਇਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਜਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਜਵਾਬ ਵੀ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ। ਉਹ ਜਵਾਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ 30 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਹੁਣੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਕੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ, ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜੀ, ਇਹ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ, ਜੇ ਇਹ ਬੈਠੇ ਆ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਖੇਤੀ ਕੌਣ ਸਾਂਭ ਰਿਹਾ? ਉਹ ਭਲਿਓ ਲੋਕੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮੰਗ ਰਹੇ ਸੀ ਸਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਹੁਣੀ, ਉਹੀ ਟੱਬਰ ਪਿੱਛੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸਾਂਭ ਰਿਹਾ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਐਂਡ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਰੀਏ ਰਾਹੀਂ, ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ, ਇੱਕ ਕੈਰਿਜ਼ਮੈਟਿਕ ਸੋਚ, ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ 80 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉੱਥੇ, ਉਹ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਫੋਨ ਲਾ ਲਓ, ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਿੱਦਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੁਣ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਦੇਖੋ ਜੀ ਜੇ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ 2023 ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਤੱਕ ਵੇਟ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਅਗਲਾ ਆਊਗਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਆ, ਉਹ ਭਾਵਨਾ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ 1844 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪੰਗਾ ਲਿਆ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੋਂ ਭਾਵ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਿੱਖ ਵੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨੇ, ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੈਂ ਉਸ ਵਰਕਿੰਗ ਤਬਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਅੱਜ ਹਰਿਆਣਵੀ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਅੱਜ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਆ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਸਦਾ ਆ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਵਸਦਾ ਆ, ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਵਸਦਾ ਆ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਤਬਕਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਮਿਹਨਤੀ ਆ ਅਤੇ ਇਹ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਧਰਮ ਹੋਵੇ ਸਾਡਾ, ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਥੱਲੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਇਹ ਲੰਗਰ ਛਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਪਿਛਲੇ 150-200 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇੰਝ ਹੀ ਬਰਕਰਾਰ ਆ, ਐਂਡ ਇਹ ਇੰਝ ਹੀ ਰਹਿਣੀ ਆ, ਇਹ ਬਦਲਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਆ ਇੱਥੇ ਬਾਹਰ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਹੌਸਲਾ ਨਾ ਛੱਡੀਏ, ਅਸੀਂ ਸਵਾਲ ਨਾ ਕਰੀਏ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਹੋਰ ਰਹੂਗਾ, ਜਾਂ ਇਹ ਮੱਠਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਆ, ਜਾਂ ਇਹ ਆ ਜਾਂ ਉਹ ਆ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰਹੀਏ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੋਰਚੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਚਾਬੀਆਂ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਲੈ ਲਓ, ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਲੈ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਬੱਬਰ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਲੈ ਲਓ 1920s ਵਾਲਾ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਮੋਰਚਾ ਫੜ ਲਓ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1.5, 2, 3 ਸਾਲ 5 ਸਾਲ ਚੱਲੇ ਆ ਸਾਰੇ ਮੋਰਚੇ। ਹਜੇ ਤੇ ਹੋਏ 6 ਮਹੀਨੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਐਂਡ ਇਹ ਤਾਂ ਮਨਸਿਮਰਨ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪ ਖੁਦ ਅੱਖੋਂ ਵੇਖੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਸੁਣੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈ ਨਾ, ਬਾਬੇ 80 ਵਰ੍ਹਾ ਦੇ ਬਾਬੇ, ਇਹ ਤਾਂ 26 ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹ ਮੋਦੀ ਦੀ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਨਾ, ਮੋਦੀ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿ ਆਪਾਂ 24 ਤੱਕ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਲਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ, ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਲਈ ਹੈਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਚੋਇਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਆਈ ਥਿੰਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਡਾਇਸਪੋਰਾ 'ਚ ਹੈਗੇ, ਬਿਕੋਜ਼ ਸਾਡੇ ਲਈ ਯੂ ਨੋ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 1-2 ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਾਰ 'ਚ ਬਿਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਆਈ ਮੀਨ ਦੈਟਸ ਯੂ ਨੋ ਇਹ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ, ਬਣਦਾ ਹੈ। ਬਟ ਅਗਰ ਉਹ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਆਪਣੀ ਹੱਕ ਲਈ ਲੜ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਲਈ ਲੜ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ। I'm glad you mentioned that. ਅੱਜ ਹਥਿਆਰ ਆ ਚੀਜ਼ ਆ, ਸਾਡਾ ਹਥਿਆਰ ਆ। ਜੀ ਮਨਸਿਮਰਨ, ਆਈ ਮੀਨ ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਬਣਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਜਾਂ ਜਿੱਦਾਂ BJP ਦਾ IT ਸੈੱਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਪੂਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹਨ, ਜੋ ਕੋਈ ਇੱਕ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਬਟ ਉਹ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਪਾਵਰ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਸੋਰਸਿਸ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕੋਈ ਟੂਲ ਕਿਟ ਹੋਏ, ਜਿੱਦਾਂ ਦਿਸ਼ਾ ਰਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਸੈਰ ਕਰਕੇ ਆਈ ਜਿਸ ਟੂਲ ਕਿਟ ਕਰਕੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਹੋਏ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਰਾਈਟ ਨਾਓ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਯੰਗ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਨੇ,
ਤੁਸੀਂ ਗੂਗਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਚ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਫਾਰਮਰਸ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਟੂਲ ਕਿਟ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਨੇਕਾਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਟੂਲ ਕਿਟ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਟੂਲ ਕਿਟ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦੇਵਾਂ ਕਈ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਬਲੈਕ ਲਾਈਵਜ਼ ਮੈਟਰ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਚੱਲੀ ਸੀ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅਫਰੀਕਨ ਅਮਰੀਕਨ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਚੁਣਨ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਸੀ 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸੇਧ ਦੇਣ ਦਾ ਠਾਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੀਂਹ ਆਵੇ, ਨੇਰੀ ਆਵੇ, ਝੱਖੜ ਆਵੇ, ਮੌਤ ਆਵੇ, ਅਸੀਂ ਬਦਲਾਵ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਉਸ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕੋਈ ਵੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹਾਣਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਜਦੋਜਹਿਦ ਵਿੱਚ ਤੋਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਇੱਕ ਟੂਲ ਕਿਟ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਦਿਸ਼ਾ ਰਾਵੀ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਜੇਲ੍ਹ ਕੱਟਣੀ ਪਈ ਉੱਥੇ, ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਇੱਕ ਟੂਲ ਕਿਟ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਿਰਫ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਯੂਨੀਅਨਸ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਕਿੱਦਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਲੀਗਲ ਗੱਲ ਆ। ਇੱਥੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਜਾਰਜੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਟਲਾਂਟਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਗੋਰੇ ਟੈਰਰਿਸਟ ਨੇ ਆਤੰਕਵਾਦੀ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 8 ਜਾਨਾਂ ਲਈਆਂ, ਏਸ਼ੀਅਨ ਮੂਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂਟਲੀ ਕਿੱਦਾਂ ਕੋਪ ਕਰਨਾ ਆ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਸੀ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖਣੀ ਆ, ਸੈਲਫ ਡਿਫੈਂਸ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖਣਾ ਆ, ਇਹਦੀ ਵੀ ਟੂਲ ਕਿਟ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਟੂਲ ਕਿਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ, ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਡੀਲ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਆ। ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਹਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਹਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਹੈਲਪਫੁਲ ਚੀਜ਼ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਟੂਲ ਕਿਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਗੂਗਲ ਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਰਚ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਲਿਓ। ਸਿੰਪਲ ਸਰਚ ਕਰਨੀ ਹੈ ਫਾਰਮਰਸ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਟੂਲ ਕਿਟ ਜਾਂ ਸਟਾਪ ਏਸ਼ੀਅਨ ਹੇਟ ਟੂਲ ਕਿਟ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਮਿਲ ਜੂਗੀ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਟੌਪਿਕ ਦੀ ਟੂਲ ਕਿਟ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਨਾਲੇ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਅਨੇਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਬੈਠੀ ਆ, I just want to make sure ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚੋਂ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚੋਂ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਅੰਬੈਸੀ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ, ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਭਾਵੇਂ ਨਹੀਂ ਪਰ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆ ਉਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਫਟਰ ਆਲ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਅਨੇਕਾਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਆ, ਉਹ ਸਗੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਅੱਗੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕੁਝ, ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਸੈਨੇਟਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਗੱਲ ਕਿ 1960 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1970-80 ਤੱਕ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਮੋਦੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ, ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਆ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ 100, 150, 200 ਕਿੱਲਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ 1, 2, 5 ਕਿੱਲੇ 10 ਕਿੱਲੇ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਫਾਰਮਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਿਰਫ ਆਈ ਚਲਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਮਨਸਿਮਰਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਦੇ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹਨ, ਇੱਥੇ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤਾਂ ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ, ਐਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲੀਅਨ ਨਹੀਂ, ਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲੀਅਨਸ ਆਫ ਡਾਲਰਸ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਦ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਇਸ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ GDP ਦੇਖੋ ਜਾਂ ਇਕੋਨਮੀ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਕੁਝ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ 3 ਜਾਂ 8% ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਪੂਰੀ ਕੰਟਰੀ ਦੀ GDP। ਸੋ ਇੱਥੇ ਦੀ ਜੋ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦਾ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟਸ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹ ਇੰਟੈਂਡਡ ਗੋਲ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਦਾ, ਦੈਨ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਬੀ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫਿਕਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਤਿਆਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਉਹ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇ। ਜਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਇਹ ਰੂਲ ਲੈ ਆਓ ਤੇ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਵਾੜਾ ਨਾ ਪਵਾਓ, ਆਪਣੀ ਸੋਧ ਕਰ ਲਓ ਜਿਹੜੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਤੇ ਗਾਰੰਟੀਡ ਤੁਸੀਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਈ ਜਾਓ। ਅਮਰੀਕਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਿਰਫ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, $22 ਬਿਲੀਅਨ, 22 ਬਿਲੀਅਨ ਵਿਦ ਅ ਬੀ, ਰਾਈਟ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਖਰਬਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਚ ਕਿ ਕੁਛ ਲੱਖ ਖਰਬਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਉਹ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਗਰ ਰੁਪਈਆਂ ਚ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਬਿਲਕੁਲ। No, I'm glad ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ ਬਣਾਇਆ।
लेकिन किस तरह साडी इत्थे दी बैठी हुई डायस्पोरा अमेरिकन कम्यूनिटी एक्टिवेट हो सकती है ਉਹਦੇ बारे भी मैं गल करना चाहती हाँ। इत्थे एक होर छोटी जी ब्रेक लिखते हैं। मनसिमरन इस तरह जुड़े रहो, व्यूअर्स तुसीं भी जुड़े रहो, तुहाडी कॉल्स भी चुकांगी ब्रेक तो उस पार। ब्रेक तो बाद मुड़ हाजिर होए हैं। गल हो रही है कि किस तरह यूथ की कितनी वड्डी सोशल मीडिया ते खास करके एक्टिविज्म रही है इस मूवमेंट दे विच। आपां तां इत्थे भी कह सकते हैं कि अज की डेट दे विच ये मॉडर्न डे रेवोल्यूशनरीज हैगे जो फोन ते लग के रेवोल्यूशन दे विच अपना हिस्सा पा रहे हैं। ते साडे नाल जुड़े हैं यूथ दे एक मैंबर ते पोलिटिकली एक्टिव मैंबर इस कम्यूनिटी दे भी ते साडी पंजाबी कम्यूनिटी दे भी, मनसिमरन सिंह कालो। मनसिमरन, वेलकम बैक टू द प्रोग्राम। मनसिमरन, साडे नाल कुछ कॉलर्स भी जुड़ चुके हैं, मैं उन्हां दे विचार भी सुनना चाहती हाँ। सत श्री अकाल, तुसीं ऑन एयर हो। सत श्री अकाल जी, मैं सोटी गरीब बोल रहा टोरंटो तो। सत श्री अकाल सर, ते कैनेडा तो तुहाडा स्वागत। दसो तुसीं की कहना चाहोगे? मैं तुहाडी जिहड़ी कन्वर्सेशन है सुन रहा सीगा जी। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ डिस्कस कर रहे सी कि साडू ਜਿਹੜਾ सोशल मीडिया ने काफ़ी बेनीफिट दिता ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ बहुत दूर तक लोगों तक पहुँच की है। ਤੇ मैं ये कहना चाहता ਸੀਗਾ जी कि ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੇਲ ਟੂ ਰਿਕੋਗਨਾਈਜ਼ ਕਿ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਸੀਗਾ ਇਹ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਓਰੀਐਂਟਡ ਸੀ ਜੀ। ਤੇ ਦੇ ਫੇਲ ਟੂ ਲਾਈਕ ਅਸੈਸ ਕਿ ਫਿਊਚਰ 'ਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਲਾ ਆ ਸਕਦਾ, ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਣਦਾ, ਕਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ ਮੀਨਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਤਾਂ ਲਾਅ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ ਆ ਜੀ, ਗॉड ਫॉरबिड्स ਕਿ ਇਹ ਲਾਅ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੁੰਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਫਸਲ ਵੇਚ ਸਕਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਸਟੋਰੇਜ ਹੈ, ਨਾ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟਿੰਗ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਇੰਨੀ ਵੀਕ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆ ਜਾਂ ਬਲਾਕ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀ ਸਟੋਰੇਜ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੀ ਇਹ ਆ ਐਗਰੀਕਲਚਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਮਾਈਕਰੋ ਤੇ ਮੈਕਰੋ ਲੈਵਲ ਤੇ, ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਾਸਟ ਘਟਾਉਣੀ ਪਏਗੀ ਜੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੁਣ ਹਰੇਕ ਘਰ, ਮੈਂ ਜੱਟ ਆ ਮੈਨੂੰ ਟਰੈਕਟਰ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਟਰੈਕਟਰ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ 12 ਮੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਉਹਦੇ ਆਵਰਸ ਕਾਊਂਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਇੰਜਨ ਰਨਿੰਗ ਆਵਰਸ, ਦੇ ਆਰ ਨਾਟ ਮੋਰ ਦੈਨ 50 to 60 ਆਵਰਸ। ਵਾਓ। ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸਾਡਾ ਟਰੈਕਟਰ ਖੜਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਥੇ ਰੈਂਟਲ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਜਿੱਦਣ ਮੈਨੂੰ ਕਾਰ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਰੈਂਟ ਕਰਦਾ ਤੇ I do my job and I go back home without any responsibility। ਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਣਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਪੂਰੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਤੋਂ ਬਿਸਕੁਟ ਬਣਦੇ ਆ, ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਦੇ ਆ ਜੀ, ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕਣਕ ਵੀ ਆ, ਸ਼ੂਗਰ ਵੀ ਆ, ਘੀ ਵੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਬਿਸਕੁਟ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਕੇ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਲਿਆ ਸਕੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਬਿਸਕੁਟ ਕਲਕੱਤੇ ਤੋਂ ਬਣ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਬ੍ਰਿਟਾਨੀਆ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਬਹੁਤ ਇੰਪੈਕਟ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਮਤਲਬ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵੀ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨਾ ਬਾਏ ਕਰਨ, ਉਹਦਾ ਰੈਂਟਲ ਸਿਸਟਮ ਕੱਢਣ ਜੀ, प्लस जी स्टोरेज है, प्रोसैसिंग है जी, ऑल्टरनेटिव मीन्स सानू पैरेलल खड़े करने पैने हैं। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली सर, थैंक यू सो मच। टोरंटो तो तुसी साडे नाल जुड़े, वी अप्रीशिएट योर कमेंट्स एंड मैं तो ये कहांगी कि जो ये इनोवेटिव थिंकिंग हैगी इहदे नाल ही भावें ये मोर्चे दे विच प्रोग्रेस होए, भावें इस पूरी सिचुएशन दा कोई अगर हल निकल सकता है तो इस तरह की इनोवेटिव थिंकिंग के नाल ही निकलूगा। बट फॉर द टाइम बीइंग सानू जब तक आप हल तक नहीं पहुँचते, रेजोल्यूशन तक नहीं पहुँचते, जिन्ना भी चेर लगे, साडे बजुर्ग साडे बच्चियां उत्थे ही बैठी हैं दिल्ली दे विच, पंजाब दे विच भी ये चल रहा मोर्चा, महापंचायतां पूरे इंडिया दे विच वेखण नूं मिल रही हैं, इत्थे भी
ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਈਸਟ ਕੋਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰੈਲੀ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸੈਟਰਡੇ ਨੂੰ। ਮਨਸਿਮਰਨ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਥੋੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਲੀਜ਼। ਜ਼ਰੂਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर दैट। ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਲਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਅੰਕਲ ਜੀ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਨੇ, ਸੋ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਣਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਆ ਅਸੀਂ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡੇ 1 ਤੋਂ ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕੱਢੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹਿਟਲਰ ਟਾਈਪ ਤੇ ਟਰੰਪ ਟਾਈਪ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਬਾਖੂਬੀ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲਾਉਣਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਕੀ ਇੱਥੇ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ। ਡੇ 1 ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਫੋਨਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਐਪ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰ ਸਕੀਏ ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਹੜੀ ਵਿਕਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫਸਲ ਦੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਫਸਲੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਖਾਣ ਦੇ ਰੂਪ ਤੱਕ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਟੌਪਿਕਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਅਗੇਨ ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਾਹਰ ਦੀ ਵਸੋਂ ਆ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਰਹੇ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸੇ ਹੋਏ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਭਾਵੇਂ ਕਜ਼ਨਸ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਫਰੈਂਡਸ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਜਾਰੀ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਇਸ ਦਾ ਵੀ ਹੱਲ ਕੱਢ ਲਏਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਪਿਛਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਥ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਅੰਕਲ ਨੇ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਐਕਸਪੋਰਟ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਪਊਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਯੂਪੀ ਕੋਈ ਵੱਖਰੇ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਇੰਡੀਅਨ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਪੈਣਾ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਫੇਰ ਲਾ ਦੇਣੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਨਹੀਂ ਵੇਚ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਚੋ। ਇਹ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਕੇ ਇਸ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹਟਾਵਾਂਗੇ। ਅਸ਼ਮਿਤਾ ਜੀ, ਮੇਬੀ ਵੀ ਕੈਨ ਈਵਨ ਡੂ ਅ ਸ਼ੋ bringing some people innovative ideas। ਬਿਲਕੁਲ I like this idea। ਇਹ ਮੈਂ ਹਾਂ ਸ਼ੋ ਕਰੀਏ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵੱਖਰੇ ਖੇਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪਰਟ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ। ਕੱਲਾ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ ਹੈਗੀ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਸੈਟਰਡੇ ਜਿਹੜੀ ਰੈਲੀ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ। ਦਿਸ ਸੈਟਰਡੇ ਜਿਹੜੀ ਰੈਲੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਖਬਰ ਨਾ ਦੇਵਾਂ ਸੋ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹੀ ਸੁਣਾਊਂਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ 20 ਤਰੀਕ ਮਾਰਚ ਸੈਟਰਡੇ ਦੁਪਹਿਰੇ 12 ਵਜੇ ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਲਿੰਕਨ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਜਿਹੜਾ ਲਿੰਕਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੁੱਤ ਜਿਸ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਟਰੀਟ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਤੇ ਹੈਨਰੀ ਬੇਕਨ ਐਵਨਿਊ ਨਾਰਥ ਵੈਸਟ, ਉਸ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਸਟਰੀਟ ਆ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਕਾਰਨਰ ਆਫ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਲਿਓ ਜੀ 23rd ਐਂਡ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਐਵਨਿਊ DC ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਰਥ ਵੈਸਟ। ਉੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਰੈਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਤੁਰ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਆ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਤੱਕ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਐਵਨਿਊ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸਾਊਥ ਲਾਨ ਦੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਰੁਕਣਾ ਆ। ਦੁਪਹਿਰੇ 12 ਵਜੇ ਲਿੰਕਨ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤਿਵੇਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਗਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਊਗਾ। ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕੁਛ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ, ਕੁਛ ਸਪੀਚਾਂ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਹੁਮਾ ਕੇ ਸੰਗਤ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਹੁੰਚਿਓ। ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਸ ਨਿਊਯਾਰਕ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬੱਸਾਂ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਵਨਸ ਅਗੇਨ ਮਨਸਿਮਰਨ ਸਿੰਘ ਕਾਲੋ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਸੋ ਵੀ ਅਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਯੂਰ ਟਾਈਮ ਇਨ ਦਿਸ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਆਈ ਐਮ ਗੋਇੰ ਟੂ ਟੇਕ ਯੂ ਅਪ ਔਨ ਦੈਟ ਆਫਰ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਫੋਲੋ ਅਪ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇਨੋਵੇਟਿਵ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ, ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਸੋਚ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਟ ਫॉर ਟੁਨਾਈਟ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਸੀ ਯੂ ਔਨ ਸੈਟਰਡੇ ਮਨਸਿਮਰਨ। ठीक है जी। एंड मैं व्यूअर्स ने यही कहना चाहती हाँ कि साड़ी जो इस चीज़ नूं लैके सोच है लंबे समय लिए सानू सोचना चाहिए। जिस तरह साडे बजुर्ग उत्थे सोच रहे हैं, साड़ी भी सोच इस तरह लॉन्ग टर्म लिए होनी चाहिए। भावें वो इस मोर्चे नूं किस तरह स्ट्रेंथन करना या इनू इहदा कोई हल प्राप्त करना है। बट अज की डेट दे विच मैं यही कहना चाहती हूँ कि तुसीं ईस्ट कोस्ट दे विच वसदे हो, जरूर DC पहुँचो। साडी टीम भी उत्थे होएगी, मैं शायद खुद उत्थे होवां तुहानूं मिलण लई, कवरेज लई। ते मैं चाहती हाँ कि सारिਆਂ ਨੂੰ टाइम कढ़ के अपनी तुसी कह लो हाज़री लगानी चाहिए। भावें हर एक कोई इंडिया दिल्ली दे विच मोर्चे जाके नहीं बैठ सकता, लेकिन तुसी 2 घंटे कुछ घंटे अपना अद्धा दिन कढ़ के DC तक पहुँच सकते हो। तो जरूर पहुँचो, उत्थे मिलांगे। हुण मैनूं दिओ इजाज़त, सत श्री अकाल।